Hello everybody. Hope all of you have gone through the previous session of LPP where I explained what is the standard form of LPP and what are the various ingredients or characteristics of LPP. Today we can do some problems. How to formulate the LPP. Okay. The problems will be given in the form of statements, and from that statement we have to form mathematical form of LPP. We have to form it mathematical. For that, the standard form, hope everyone understood the standard form, and from the how we can form the standard statement of an LPP. Okay, what all things to be included in an LPP? Recollect it. First one is we have to decide whether the question is to maximize or minimize. Then form a linear function which is known as the objective function. What is the objective means? What is the main aim of that problem? Then what are the different constraints or limited conditions which are specified in the statement? Okay. Then and finally non-negative constraints. That is the decision variable, all the decision variables to be greater than or equal to 0. So we have to go through the question or the problem first very carefully. We have to, all of you must read the question very carefully, understand the question clearly, then try to find out, then try to formulate the LPP. Okay, so the first question, a manufacturer of furniture makes two products, chairs and tables. Processing of these products is done on two machines A and B. A chair requires 2 hours on machine A and 6 hours on machine B. A table requires 5 hours on machine A and no time on machine B. There are 16 hours of time per day available on machine A and 30 hours on machine B. Profit gained by manufacturer from a chair is ₹1 and from a table is ₹5 respectively. So now they are asked to formulate the problem into LPP in order to maximize the total profit. From the question itself we can understand that the question is to maximize the profit. So the first step is over here. In this question it is clearly specified that formulate the LPP to maximize the total profit. So the first step is over, whether to maximize or minimize. The first step is over here. So next we have to identify the objective function. Before identifying the objective function, you have to specify what are the decision variables. Okay, decision variables will give the values that makes the objective function maximum or minimum, optimum value. That will help us to find out the optimum value of the problem. Okay, so here what are the two products specified here are chair and table. This is a manufacturer of furniture manufacturer, and he or she is manufacturing chairs and tables. So, and how the manufacturer should gain the profit? By selling these chairs and tables. So the decision factor is that how many chairs and how many tables should the manufacturer to be sold so that he get maximum profit. Okay, here so we can take the decision variables for chairs and tables. So we can write it as, let x1 be the number of chairs and x2 be the number of tables produced. Okay, and back to the problem statement. Here it's specified that processing of these products means chairs and tables, is done on two machines A and B. So two machines are being used to produce this chair and table, and a chair requires 2 hours on machine A and 6 hours on machine B. Okay, ഒരു ചെയർ നിർമ്മിക്കാൻ 6 മണിക്കൂർ മെഷീൻ എയുടെ ആവശ്യം വരുന്നു. 2 മണിക്കൂർ മെഷീൻ എയുടെ ആവശ്യവും 6 മണിക്കൂർ മെഷീൻ ബിയുടെ ആവശ്യവും വരുന്നുണ്ട്.
അത് ഇനി എ ടേബിൾ റിക്വയർസ് 5 hours ഓൺ മെഷീൻ എ. മെഷീൻ എ വഴിയാണ് ഒരു ടേബിൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ 5 മണിക്കൂറിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. മെഷീൻ ബി ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സമയമില്ല. അതാണ് നോ ടൈം ഓൺ മെഷീൻ ബി എന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, so that can be written in the form as table. Then what is other thing specified? There are 16 hours of time per day available on machine A and 30 hours on machine B. Machine A ഒരു ദിവസം 16 മണിക്കൂർ അവൈലബിൾ ആണ്, മെഷീൻ ബി 30 മണിക്കൂർ അവൈലബിൾ ആണ്. Then it is specified that profit gained by the manufacturer from a chair is ₹1 and from a table is ₹5 respectively. So here comes the statement regarding profit. With this statement, this profit gained by the chair and table specify ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ നിന്ന് വേണം നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ. ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്തായിരുന്നു? മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെ എടുക്കുന്നു? ഒരു ചെയറിൽ നിന്നും മാനുഫാക്ചറിന് കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റ് ₹1 ഒരു ടേബിളിൽ നിന്ന് ₹5 സോ എന്തായിട്ട് പറയുന്നു? ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ഫ്രം ചെയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു, നമ്മൾ x1 ചെയേഴ്സ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തു. നമ്പർ ഓഫ് ചെയേഴ്സിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് x1 ഉം നമ്പർ ഓഫ് ടേബിൾസിനെ x2 ആയതുകൊണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ഫ്രം ചെയർ ഒരു ചെയറിനാണ് ₹1. അപ്പോൾ x1 ചെയേഴ്സിന് 1 × x1 ദാറ്റ് ഈസ് x1. പ്രോഫിറ്റ് ഫ്രം ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് 5 × x1 5x2. സോ ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് മീൻസ് z is equal to x1 plus 5x2. So this is the objective function. Okay, then the constraints again in machine A. The time required for chair is 2 × x1. 2 hours for machine A. ഒരു ചെയറിന് 2 മണിക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് 2 × x1. Time required for tables means 5 × x2. 5 hour for one table in machine A എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. So it is 5 × x2 5x2. So total time required to produce a chair and a table in machine A is 2x1 plus 5x2. And ഒരു ദിവസം മെഷീൻ എ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സമയമാണ് 16 hours. സോ അവൈലബിൾ ടൈം ഈ 16 hours. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ കൺസ്ട്രൈൻ്റ് ആണ് 2x1 plus 5x2 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 16. ഒരു മെഷീൻ എയിൽ നിന്നും ഒരു ചെയർ നമ്പർ ഓഫ് ചെയേഴ്സ് ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് ടേബിൾസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ 16 മണിക്കൂറിനകത്ത് ഇത്രയും നമ്പേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. 2x1 plus 5x2 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 16. ഓക്കെ, ഇതുപോലെ മെഷീൻ ബിയിലും എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കുക. ടൈം റിക്വയർഡ് ഫോർ ചെയേഴ്സ് 6x1 ഉം ടൈം റിക്വയർഡ് ഫോർ ടേബിൾസ് മെഷീൻ ബിയിൽ ഒരു ടൈമും സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല. 0 × x2 ദാറ്റ് ഗിവ്സ് 0. സോ ടോട്ടൽ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് 6x1 പ്ലസ് 0 ചെയറും ടേബിളും കൂടെ ചേർന്ന് വരുന്ന ടോട്ടൽ ടൈമാണ് 6x1 plus 0. മെഷീൻ ബി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് 30 hours ആണ്, 30 മണിക്കൂർ. സോ അവൈലബിൾ ടൈം 30 hours. Therefore 6x1 plus 0x2 അവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണമെന്നില്ല. 6x1 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 30. ആൻഡ് അപ്പം നമ്മുടെ LPP ഫോം ഇതാണ്. LPP ഈസ് ടു ഫൈൻഡ് x1 ആൻഡ് x2. എന്ത് ചെയ്യണം? മാക്സിമൈസ് z is equal to x1 plus x2 subject to the constraints 2x1 plus 5x2 less than or equal to 16, 6x1 less than or equal to 30, and the non-negative constraints means decision variables positive ആണെന്നുള്ളത് x1, x2 greater than or equal to 0. So now we are going to the second question. Okay. The question is, a home resourceful decorator manufactures 2 types of lamps, say A and B. Both lamps go through 2 technicians. First a cutter and second a finisher. Lamp A requires 2 hours on cutter's time and 1 hour of finisher's time. Lamp B requires 1 hour of cutter's and 2 hours of finisher's time. The cutter has 104 hours and finisher has 76 hours of available time each month. Next, profit on lamp A is ₹6 and that of lamp B is ₹11. Formulate a mathematical model. This is the problem. And here
you are asked to formulate mathematical model, but they haven't specified whether to maximize or minimize. So we have to identify whether the question is to maximize or minimize. And the statement above is given as profit on lamp A is rupees 6 and that of lamp B is rupees 11. From the term profit itself we can specify that it is maximization. എപ്പോഴും profit maximum ഉണ്ടാകാനല്ലേ എല്ലാവരും ശ്രമിക്കുകയുള്ളൂ. So here we can say that the problem's main objective is to maximize. Next we have to identify the decision variables. Here also two products are there, lamp of two types, okay, lamp A and lamp B. And regarding these two products, all other things are being specified. Lamp A and lamp B is being produced using two types of technicians, cutter and finisher, and their specified time is being defined here. So we can take the decision variables for lamp A and lamp B as, let x1 be the lamp of type A. This is number of lamp of type A and x2 be the lamp of type B. Okay, x1 denotes the number of type A lamps and x2 denotes the number of type B lamps. And the objective function from this statement, profit on lamp A and is 6 rupees, profit on lamp B is 11 rupees. So we can write this objective function as profit from lamp A 6x1, lamp B 11x2. Therefore total profit means Z is equal to 6x1 plus 11x2. Okay, so we got the objective function. The two steps are over. Next we have to form the constraints. Specifying the constraints. Here what are the constraints? It is defined in the statement. It took some constraints related to the time taken by the cutter and finisher, and the availability of cutter and finisher for a month extra is defined here. So go through that statements. Both the lamps go through two technicians, first a cutter and second a finisher. Okay, so lamp A requires 2 hours of cutter's time and 1 hour of finisher's time. Lamp B requires 1 hour of cutters and 2 hours of finisher's time. Okay, so go for the constraints. The constraints for the first one is regarding cutter. Time required for lamp A, cutter's time is specified as 2 hours. And how many lamp that can be produced? We are assuming it as x1 lamps. So time required for lamp A is equal to 2x1. Time required for lamp B is equal to 1 into x2, since lamp B requires 1 hour of cutter's time that is being defined in the question. So it is 2x1 and 1x2. So available time for the cutter's time for a month, the question here it is stated as the cutter has 104 hours and finisher has 76 hours of available time each month. Okay, the cutter has total 104 hours and finisher has 76 hours. Okay, so here the total available time of cutter for a month is 104 hours. Therefore the first constraint can be written as 2x1 plus x2 less than or equal to 104. Here we have to note the point that the LHS side, that is left hand side, and the right hand side must have the same unit. Here everything is specified in hours, so no need to change anything. We can write the constraint directly, 2x1 plus x2 less than or equal to 104. The time required for lamp A, lamp B, etc. is given in hours, and the available time is also given in hours. So it is 2x1 plus x2 less than or equal to 104. In finisher, next for the finisher, again the time required for lamp A is 1x1. Time required for lamp B is equal to 2x2. Total available time specified is 76 hours. So it is available time is equal to 76 hours. Therefore the finisher, the constraint regarding the finisher is x1 plus 2x2 less than or equal to 76. In the above statement no other things are being specified, so we can directly write the LPP. The LPP form is, LPP is to find x1 and x2, that is for the LPP form is maximize Z is equal to 6x1 plus 11x2 subject to
2x1 plus x2 less than or equal to 104, x1 plus 2x2 less than or equal to 76, and the non-negative constraint x1 plus x2 greater than or equal to 0. Okay, this is the LPP form. Here there is only two constraints, so we can limit this in this form. Now to the third question. The third question also, I will be explaining the third question also. Okay. An animal feed company must produce at least 200 kgs of a mixture consisting of ingredients A and B daily. An ingredient A cost rupees 3 per kg and B rupees 8 per kg. No more than 80 kg of A, ingredient A, can be used, and at least 60 kgs of ingredient B must be used. Formulate a mathematical model to the problem. Okay, here also nothing is specified whether to maximize or to minimize. Okay, but what it is clearly, whether we can clearly state whether it is a maximization problem or a minimization problem. From the statement we can identify whether it is to maximize or minimize. Okay, whether any term specified is. An animal, again read once again, an animal feed company must produce at least 200 kgs of a mixture consisting of ingredients A and B daily. That means ഒരു animal feed means animalsന്റെ ഫീഡിംഗ് മിക്സ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാലിത്തീറ്റ അല്ലെങ്കിൽ മൃഗങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന എന്ത് ഫുഡ് ആണെങ്കിലും അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കമ്പനി, they have to produce at least 200 kgs of a mixture. 200 കിലോ മിക്സ്ചർ ഉണ്ടാക്കണം. ആ മിക്സ്ചർ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഷുഡ് കണ്ടെയ്ൻ ദ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എ ആൻഡ് ബി. ആ ഒരു ഫീഡ്, ആ ഒരു ഫുഡിൽ എ ആൻഡ് ബി എന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെതാണ് കൺസ്ട്രൈൻസ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് എ വാങ്ങിക്കാൻ ഇതാണ് കോസ്റ്റ്, ₹3 per kg. ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് ബി ₹8 per kg. ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് ബിക്കുള്ള കോസ്റ്റ് ₹8 per kg ആണ്. നോ മോർ ദാൻ 80 kg ഓഫ് എ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ്. 80 kg കിലോഗ്രാമിൽ കൂടുതൽ ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് എ യൂസ് ചെയ്യാനും പാടില്ല. മിനിമം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 60 kgs ഓഫ് ബി, ദാറ്റ് ഈസ് മിനിമം 60 kg കിലോഗ്രാം ഓഫ് ബി, ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് ബി മസ്റ്റ് ബി യൂസ്ഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് കൺസ്ട്രൈൻസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വാക്കുണ്ടായിരുന്നു ദ കോസ്റ്റ്. അവരെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി ചെലവാകുന്ന കാര്യമാണ്. എത്ര രൂപ ചെലവാകുന്നു എന്നതിനെ പറ്റിയാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം? കോസ്റ്റ് എപ്പോഴും കുറഞ്ഞിരിക്കണം എന്നാണല്ലോ. അപ്പം നമുക്ക് മിനിമൈസ് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടുത്തെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി വാട്ട് ആർ ദ ഡിസിഷൻ വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്? 2 ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ്, എയും ബിയും. അപ്പൊ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഡിസിഷൻ വേരിയബിൾസ് ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ ആ മിക്സ്ചർ ഉണ്ടാക്കാൻ ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എങ്ങനെയൊക്കെ കമ്പൈൻ ചെയ്തു, എന്തൊക്കെ രീതിയിലാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് കൺസ്ട്രെയിൻസ്, റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒരു മിക്സ്ചർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് എന്ത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാം, ഏതൊക്കെ ഡിസിഷൻ വേരിയബിൾസ്. ഇപ്പം മിനിമൈസേഷൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ, കോസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് മിനിമം ആയിരിക്കണം. സോ മിനിമൈസ് ദ LPP എന്ന ഫോമാണ്. ഇനി നമ്മുടെ ഡിസിഷൻ വേരിയബിൾസ്, ലെറ്റ് x1 denotes the number of units of ingredient A and x2 denotes the number of units of ingredient B. x1 എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് എയെയും x2 എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് ബിയെയും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു. ഹിയർ the cost of the ingredients are given, so we have to form the LPP to minimize the cost. Okay. So cost for ingredient A is given as per kg, it is being given as 3, and we are taken x1 units. Okay, so cost for the ingredient A is 3 into x1, that is 3x1. 3 രൂപ വെച്ച് എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി വാങ്ങിക്കുന്നു അത്രയും കോസ്റ്റ് ആവും, 3 into x1. കോസ്റ്റ് ഫോർ ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് ബി മീൻസ് 8 into x2. ഒരു kgക്കാണ് 8 രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞത്. സോ 8x2. Therefore total cost is equal to 3x1 plus x2. ഇനി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ കൺസ്ട്രൈൻസ് എങ്ങനെ പറഞ്ഞു? ആ മാനുഫാക്ചറർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആനിമൽ ഫീഡ് മാനുഫാക്ചറർ മസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 200 kgs ഓഫ് എ മിക്സ്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കണം, കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി ഡെയിലി. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ വൺ കൺസ്ട്രൈൻഡ്. ഇതും കൂടെ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഈ മിക്സ്ചർ
എയും ബിയും ചേർന്ന ഈ മിക്സ്ചർ ദിവസവും 200 കിലോഗ്രാം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കണം എന്നതാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് കൺസ്ട്രൈൻറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് എന്തായിരുന്നു, 200 kg പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 200 kgs ഓഫ് മിക്സ്ചർ വിത്ത് എ ആൻഡ് ബി അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം എന്നാണ്. സോ x1 ആണ് ടോട്ടൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എയും x2 റെപ്രസെൻറ്റ് ബിയും ആയതുകൊണ്ട് x1ഉം x2ഉം ചേർന്ന ആ ഒരു മിക്സ്ചർ മിനിമം 200 kg ഒരു ദിവസം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കണം. സോ x1 പ്ലസ് x2 ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 200. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 200 kgs എന്ന് പറയുമ്പോൾ മിനിമം 200 എന്നതാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? മിനിമം 200, മാക്സിമം എത്ര വേണമെങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ്. സോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 200. ഇനി അടുത്ത ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്തായിരുന്നു? നോ മോർ ദാൻ 80 kg ഓഫ് എ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ്. ദാറ്റ് ഈസ് അനദർ കൺസ്ട്രെയിന്റ്. ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മിക്സ്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എ ആ മിക്സ്ചറിൽ 80 കിലോഗ്രാമിൽ കൂടാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 60 kgs ഓഫ് ബി, മിനിമം 60 കിലോഗ്രാം ബി ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ബിയും ഉപയോഗിക്കണം. അപ്പോൾ അത് രണ്ട് കൺസ്ട്രെയിൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് നോ മോർ ദാൻ 80 kg ഓഫ് എ എന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് എ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന x1 ആയതുകൊണ്ട് x1 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 80. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 60 kg ഓഫ് ബി ആണ്. സോ x2 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 60. ഇവിടെ നോ മോർ ദാൻ എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു. ഇതിൽ കൂടുതൽ വരാൻ പാടില്ല. മാക്സിമം 80 കിലോഗ്രാം വരെ യൂസ് ചെയ്യാവുള്ളൂ. അതിൽ താഴെ എത്ര വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം. മാക്സിമം 80 kg. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 60 kg എന്ന് പറയുമ്പോൾ മിനിമം 60 കിലോഗ്രാം യൂസ് ചെയ്യണം. അതിൽ കൂടുതൽ എത്ര വേണമെങ്കിലും ഇവിടെ എടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ റേഷ്യോ മാറുന്നതായിരിക്കും. സോ x2 ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 60. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ കൺസ്ട്രൈൻസും ആയി കഴിഞ്ഞു. Therefore, LPP can be written in the form of LPP is to find x1 and x2. LPP എന്താണ്? Minimize. Cost ആയതുകൊണ്ട് minimize. Minimize z is equal to 3x1 plus 8x2 subject to x1 plus x2 ആദ്യത്തെ കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 200. രണ്ടാമത്തത് x1 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 80. x2 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 60. x1, x2 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0. ഓക്കെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ 3 ക്വസ്റ്റ്യൻസും നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയി കാണും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതി ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സ്റ്റെപ്പ് ഇത്ര ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എഴുതി സ്റ്റെപ്പ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തൊക്കെ പറഞ്ഞത്. നമ്മുടെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഒന്നും എഴുതാതെ ഡയറക്റ്റ് പ്രോബ്ലം തന്നിരിക്കുന്നതിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്നും ഡയറക്റ്റ് LPP എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റെപ്സ് എഴുതി കാണിച്ചത് എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാകാനായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടി ഞാനൊന്ന് എടുക്കട്ടെ. ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഫർണിച്ചർ മേക്കിംഗ് ചെയർസ് ആൻഡ് ടേബിൾസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു. അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രൈൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു. ചെയർ റിക്വയർസ് 2 hours എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. മെഷീൻ ബിയിലും മെഷീൻ എയിലും ഒക്കെ ഉള്ളത്. അപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ നോട്ട് എഴുതുമ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതി ഈ പറയുന്ന സ്റ്റെപ്സ് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയതുകൊണ്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നോട്ടിൽ നോട്ട് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ സൈഡിൽ ഞാൻ ഒരു എളുപ്പമാർഗം എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പത്തിൽ എഴുതാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ടേബിൾ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റാവുന്നതാണ്. അതും കൂടി ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ടേബിൾ ഫോമിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ടേബിൾ ഇത്രയും നീറ്റായിട്ടൊക്കെ ടേബിൾ വരയ്ക്കണം എന്നല്ല പറയുന്നത്. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊരു ടേബിൾ ഫോമിലേക്ക് ഇതുപോലെ സമ്മറൈസ് എടുക്കാം. സമ്മറൈസ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ എഴുതാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കുക. ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചെയറും ടേബിളും ആയിരുന്നു. പിന്നെ ടൈം റിക്വയർഡ് എന്നതാണ് അതിൻ്റെ അകത്തിലെ ഫാക്ടർ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മെഷീൻ എയും മെഷീൻ ബിക്കുമാണല്ലോ ടൈം റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മെഷീൻ എയും അതിൻ്റെ യൂണിറ്റും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതി കാണിക്കുക. പിന്നെ ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതും എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലാകും ഇത് മാക്സിമൈസേഷൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി. ഇനി ഈ ചെയർ മെഷീൻ എയിൽ എത്ര മണിക്കൂർ എടുക്കുന്നു ടേബിളിൽ എഴുതുക. മെഷീൻ ബിയിൽ എത്ര മണിക്കൂർ. ഈ ചെയറിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഡിസിഷൻ വേരിയബിൾ ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതി കൊടുക്കുക x1, ടേബിളിനെ x2. അപ്പോൾ ഇത് ഡിസിഷൻ വേരിയബിൾസ് ഒക്കെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം എഴുതാൻ. ഇത് ഉള്ള മാറ്റേഴ്സ് എല്ലാം ടേബിൾ ഫോമിലേക്ക് ആക്കിയതിന് ശേഷം വാല്യൂസ് എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് സിമ്പിളായിട്ടൊരു ടേബിൾ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം. ചെയർ
ആ ചെയറിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് x1, ടേബിളിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് x2, ടോട്ടൽ അവൈലബിൾ ടൈം എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ട് തരുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ നിന്നും ചെയർ മെഷീൻ എയിൽ എത്ര മണിക്കൂർ 2 hours, മെഷീൻ ബിയിൽ 6 hours, ചെയറിന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രോഫിറ്റ് 1 രൂപ, ടേബിളിന് അതുപോലെ മെഷീൻ എയിൽ 5 മണിക്കൂർ, മെഷീൻ ബിയിൽ ഒന്നും ഇല്ല, പ്രോഫിറ്റ് 5 രൂപയായിരുന്നു. അവൈലബിൾ ടൈം മെഷീൻ എ ടോട്ടലായിട്ട് അവൈലബിൾ ആകുന്നത് 16 മണിക്കൂർ, അപ്പോൾ 16, മെഷീൻ ബിയിൽ 30 മണിക്കൂർ. അപ്പം ഈ ഒരു ടേബിൾ ഫോമിലേക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്നും ഇത്രയും സ്റ്റെപ്പ് എഴുതാതെ സമ്മറൈസ്ഡ് ഫോമിലേക്ക് എഴുതിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് പോകാവുന്നതാണ്. ഇവിടെ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന വാക്ക് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് കാണുന്നതുകൊണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആയതുകൊണ്ടും ഡിസിഷൻ വേരിയബിൾസും ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? x1 ദിസ് ചെയറിൻ്റെ x1ന്റെ ടൈം എത്രയായിരുന്നു? 1 രൂപ. അപ്പം ടോട്ടൽ എത്ര? 1 into x1 പറയുന്നത് x1ഉം ടേബിളിൻ്റെത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് x2, പ്രോഫിറ്റ് 5 ആയതുകൊണ്ട് ഒരെണ്ണത്തിന് 5 രൂപ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്നു. 5 into x2 മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കതിനെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ത് എഴുതാം? z is equal to x1 plus 5x2. മാക്സിമൈസ് xyz is equal to x1 plus 5x2 എന്ന് എഴുതാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ മെഷീൻസിന്റെ ടൈമും നമുക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇവിടെ 2 into x1 plus 5 into x2 will give. അവിടെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് എന്താണ്? മാക്സിമം ടൈം ആണോ മിനിമം ടൈം ആണോ തന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കുക. നമ്മൾ നേരത്തെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരുന്നപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ഒന്ന് നോക്കുക. കൺസ്ട്രൈൻഡ് എടുത്തൊന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. അവൈലബിൾ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് 16 മണിക്കൂർ അവൈലബിൾ ആണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് അല്ലേ? 16 മണിക്കൂർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എവിടെയാ? 16 hours അല്ലേ? There are 16 hours of time per day available on machine A. 16 മണിക്കൂറാണ് മെഷീൻ എ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാകുമ്പോൾ 2x1 plus 5x2 less than or equal to 16 ഇതിനെ കണക്ട് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഒരു കൺസ്ട്രൈൻഡ് എഴുതാം. അടുത്തത് മെഷീൻ ബിക്ക് ടോട്ടൽ അവർ അവൈലബിൾ 30 hours ആയിരുന്നു. സോ 6x1 ഇതിനെല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതിന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാം. 6x1 plus 0x2 less than or equal to 30. ഓക്കെ, ഇത്രയും എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് മറന്നു പോകരുത്. x1, x2 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 LPPയുടെ നോൺ നെഗറ്റീവ് കൺസ്ട്രെയിൻറ്റും കൂടെ എഴുതുക. ഇതുപോലെ രണ്ടാമത്തതിൻ്റെയും ടേബിൾ ഫോം ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. 2 കട്ടേഴ്സ്, ടൈപ്സ് ഓഫ് ലാമ്പ് എ ബി, ടോട്ടൽ അവൈലബിൾ ടൈം, ടൈം റിക്വയർഡ് ഇൻ അവേഴ്സ്, കട്ടറും ഫിനിഷറുമായിരുന്നു, പ്രോഫിറ്റ് ആയിരുന്നു 2x1. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കത് മാർക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇതെന്താണ് ഇതിന് ഡിസിഷൻ വേരിയബിൾ എന്നുള്ളത്? x1 ആണോ x2 ആണോ? നിങ്ങൾ എന്താണോ x എന്ന് കൊടുക്കുന്നോ y എന്ന് കൊടുക്കുന്നോ? ഡിസിഷൻ വേരിയബിൾ എപ്പോഴും x1ഉം x2 എന്ന് തന്നെ കൊടുക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല. സ്മോൾ എക്സ് സ്മോൾ y അല്ലെങ്കിൽ ഏത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള 2 വേരിയബിൾസ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. വേരിയബിൾ എന്തിനെ ആണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ആദ്യമേ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം. അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ആദ്യമേ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കണം. എന്തിനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഈ വേരിയബിൾ എന്തിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് എഴുതുക. അതിനുശേഷമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ ടേബിൾ എപ്പോഴും വരയ്ക്കണം എന്നല്ല, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ടേബിൾ ഫോമിലേക്ക് ആക്കിയാൽ പെട്ടെന്ന് ടൈം ലാഭിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ LPP ഫോം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ 3 ക്വസ്റ്റ്യനും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഹോപ്പ് എവ്രിവൺ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഓൾ ഓഫ് ദിസ്.